নমস্কাৰ আদৰৰ শ্ৰোতা, আৰম্ভ কৰিছোঁ কি নাম দি মাতিমৰ এটি বিশেষ খণ্ড। বিশেষ এইবাবেই যে আজি আমি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ, আৰু মোৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও আজি আলহী আছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি কওঁতে আৰম্ভণিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হয়তো আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যেই 12 জুনৰ পৰা 26 জুন আমি নশে সে আজাদী কা পখৱাড়া আমি উদযাপন কৰি আছোঁ। আচলতে ড্ৰাগছ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া, এখন ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ যি পৰিকল্পনা আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগতে ইয়াত সকলো ৰাজ্য চৰকাৰে সহযোগ কৰিছে। গতিকে এইটো 2020 চনত আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু সেই যিটো উদ্দেশ্য ড্ৰাগ মুক্ত ভাৰত তাক আগত ৰাখি এই যিটো পখৱাড়া মানে 15 দিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী লৈছে, যাতে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ সজাগতা লৈ যাব পাৰোঁ কেনেদৰে এখন ড্ৰাগ মুক্ত ভাৰত আমি গঢ়িব পাৰোঁ। আৰু এই সকলো কথা ড্ৰাগছ লৈ বিভিন্ন কথা যি নিচা জাতীয় সামগ্ৰী এইবিলাক যেনে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ, সৰবৰাহ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি, বিভিন্ন কথা তাত আহি পৰে। এই কথাসমূহ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰি যাম, কিন্তু আৰম্ভণিতে মই চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ যে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে আলোচনাৰ বাবে নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰ' গুৱাহাটী জ'নেল ইউনিটৰ জ'নেল ডাইৰেক্টৰ ৰাকেশ চন্দ্ৰ শুক্লা। আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। ৱেলকাম টু আৱাৰ ষ্টুডিঅ'। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে নোমল মহাতে, এডিশ্যনেল DCP ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ অসম পুলিচৰ, তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ লগত আলোচনাৰ বাবে উপস্থিত আছে ছৈয়দ আব্দুছ চাম্মাদ হুছেইন, এডিশ্যনেল SP CID অসম পুলিচ। নমস্কাৰ, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ লগত আলোচনাত উপস্থিত আছে তুলিকা মৰাং, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰ' গুৱাহাটী জ'নেল ইউনিটৰ। নমস্কাৰ। লগতে আমাৰ NGO অৰ্থাৎ তেখেতে কাম কৰি আছে প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে, প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ অফ দি ষ্টেট লেভেল কোঅৰ্ডিনেটিং এজেঞ্চি অন ড্ৰাগ প্ৰিভেনশ্যন ফৰ আছাম এণ্ড মেঘালয়া, মিছ আনামৰিয়া বৰুৱা। আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। তো शुक्ला जी से शुरू करते हैं। ड्रग फ्री इंडिया, जो शुरुआत में हमने कहा नशे से आज़ादी का पखवाड़ा, जो अभी हम लोग पूरे देश में इसका जो प्रोग्राम है उस चला रहे हैं, अलग अलग स्तर पे हम लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएशन का काम कर रहे हैं। तो ये पखवाड़ा जो है और ड्रग्स एक ग्लोबल इशू है, इट्स अ ग्लोबल इशू एंड इट्स ऑल्सो अफेक्टिंग इंडिया एंड असम एज ए होल. So what is the scenario, current scenario in Assam and the northeastern region as you were looking after the entire zone? जैसा आपने कहा कि नशा एक ग्लोबल इशू है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ग्लोबल इशू होने के नाते पूरे नॉर्थ ईस्ट में और असम में बेसिकली 4 प्रकार के ड्रग ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं: हेरोइन, मेथेम्फेटामाइन, गांजा और कोडीन बेस्ड कफ सिरप। ओके। और इसमें हेरोइन और मेथेम्फेटामाइन म्यांमार साइड से स्मगल होके आसाम साइड में आता है, यहाँ से भारत के विभिन्न भागों में जाता है। और गांजा का इलीगल कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में ही त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में होता है और मणिपुर में। ये नशे के से आज़ादी के पखवाड़े के लिए हम सारे लोग मिल करके, सारे ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, स्टेट पुलिस, सेंट्रल एजेंसीज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, विभिन्न NGOs, विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप मिल करके एक साथ इस पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब मिल करके इस पे काम कर रहे हैं कि हम जनता को इसके लिए जागरूक बनाएं कि वो नशे से दूरी बना के रखें। क्योंकि बिकॉज drug is not cool, but it kills. Yeah, true. So that part we have to understood, and we have to make our children, our next generation aware that drug in any form is not cool, and it must be not only banned but discarded also. True. In any form, especially. So we all are going all out for the Nasha Mukt Bharat, for Nasha Mukt Assam, and for that, just to make the people aware, we are going for a Pakhwada, Nashe se Azadi ka Pakhwada, from 12 to 26 June, in which all the agencies are going all out against the drug.
True, you're talking about that Fakfara, and 26 June marked by the United Nations General Assembly that is for creating awareness against drugs. Yeah, So that's true. Yeah. In So 1987. 1987 they started, and that is continuing till today, and it will continue, I hope so. Yeah. Because every day cases are increasing, and post-pandemic we are facing it's more and more. I have a data that according to the 2021 World Drug Report, 275 million people use drugs worldwide. That means 27 কোটি মানুহে গোটেই পৃথিৱীতে ড্ৰাগছৰ দ্বাৰা এফেক্টেড হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 36 million people suffered from drug use disorders. ডাঙৰ, ইটছ এ হিউজ নাম্বাৰ ছাৰ। আৰু যদি অসমৰ কথাটো যদি আহে, এতিয়া আমি দেখিছোঁ যোৱা এবছৰত আমি বাতৰি কাকতত দেখিছোঁ, টেলিভিশ্যন দেখিছোঁ যে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, পুলিচে বিভিন্নজনক এৰেষ্ট কৰিছে, হাজাৰজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিছে যি ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত আছিলে যোৱা এটা বছৰত। ইয়াৰ পৰা গম পাই যে ড্ৰাগছ চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ ৰাজ্যত। আমাৰ তেনেকুৱা কিবা তথ্য বা নম্বৰ আছে নেকি? অসমত কিমানমান মানুহ এফেক্টেড হৈ আছে, য়াং জেনেৰেশ্যন পাৰ্টিকুলাৰলি কিমান আছে? ডু ইউ হেভ এনি ডাটা ৰিগাৰ্ডিং ডেট? তুলিকা মৰাং ডাঙৰীয়ানী। এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট এলং উইথ এইমছে এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলে, যিটো নেকি যদি আমি অসমৰ ডেটাটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে টোটেল ছাবষ্টেঞ্চ ইউজাৰ্ছ যদি আমি কওঁ অসমত 20.4 lakhs আছে। তাৰ ওপৰত চাইল্ড ইউজাৰ্ছ ডেট ইজ বিটুইন এজ 10 বছৰ আৰু 17 বছৰৰ ভিতৰত 3.3 lakhs ইউজাৰ্ছ আছে, আৰু উইমেন ইউজাৰ্ছ মাইকী মানুহ 50,000 এপ্ৰক্সিমেটলি। আৰু অসম একচুৱেলি গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যদি আপুনি ৰেংকিংটো চাবলৈ যায় ইট ষ্টেণ্ডছ 11 ইন ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজ। এটা ভয়ানক দৃশ্য এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিবা আছে নেকি? ধৰক মণিপুৰ, নাগালেণ্ডৰ কথা আমি শুনি থাকোঁ, মিজোৰামৰ কথা আমি শুনি থাকোঁ। যদি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে সেই ৰিপৰ্টটোৰ মতে 53.7 lakhs টোটেল ছাবষ্টেঞ্চ ইউজাৰ্ছ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আছে। তাৰ ভিতৰতে চাইল্ড ইউজাৰ্ছ হ'ব আপোনাৰ 9.07 lakh, ফিমেল ইউজাৰ্ছ 3.4 lakhs, আৰু মষ্ট ইউজ ছাবষ্টেঞ্চ যিটো হয় সেইটো অপিয়ইডছ হয়। তাৰ ওপৰত যদি আপুনি চাবলৈ যায় যোনটো টপ ষ্টেটছত আহে, যদি টোটেল ছাবষ্টেঞ্চ ইউজাৰ্ছত চায় তেতিয়া অসম চবতকৈ টপত আছে 20.4 lakhs ইউজাৰ্ছত। আদৰৰ শ্ৰোতা, আমি ক'ব লাগিব যে এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য, আৰু তাৰ বাবে কাম কৰি আছে নোমল মহাতে, এডিশ্যনেল DCP, তেখেতে কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰিছে, কাৰণ ইয়াত সকলোৰে সহযোগ লাগিব আমাৰ এই কামত, অকলে কৰিব নোৱাৰি, এতিয়া মাল্টিলেটাৰেল এটা ইছ্যু। গতিকে মিষ্টাৰ মহাতে কি ক'ব, আপুনি কেনেদৰে কাউণ্টাৰ কৰিব, যিহেতু আপুনি ধৰক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত আছে আৰু সদায় এনেকুৱা কেছ আপোনালোকে ডিল কৰি থাকে, গতিকে কেনেদৰে কাউণ্টাৰ কৰিব? নহয়, বিষয়টো বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে বিশেষকৈ যুৱ সমাজৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা। হয়। আৰু ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিগত দিনত বহু সংখ্যক লোক ইয়াৰ দ্বাৰা, বহুত পৰিয়াল আপুনি ক'ব পাৰে পৰিয়াল ইয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে, যাৰ ফলত বহুত পৰিয়াল ধ্বংসৰ গৰাহত গুচি গৈছে। আপোনাক এটা কথা মই জনাই ভাল পাম যে বিগত দিনত যোৱা 10 মে'ৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ নতুন চৰকাৰ ইয়াত গঠন হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা আমি এটা বিশেষ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মহানগৰ আৰক্ষীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে অসম আৰক্ষীয়ে এটা বিশেষ অভিযান চলাইছে, আৰু অভিযান কালত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক কনচাইনমেণ্ট, এইবিলাক আপুনি জানে ম্যানমাৰ, এইটো আমাৰ ছাৰে কথাটো কৈছে যে ম্যানমাৰ পৰা আহে বা ম্যানমাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আহে, কিছুমান কৰিডৰ আছে যিবিলাকৰ পৰা এইবিলাক পাছ হৈ অসমৰ ভিতৰত সোমায়। গতিকে তেনেকুৱা কনচাইনমেণ্ট, আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কনচাইনমেণ্ট আমি তেওঁলোকক ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তাৰ লগতে ধৰক আন্তঃৰাজ্যিক যি চক্ৰবিলাক চলি আছে সেইবিলাক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু বহু পৰিমাণে আমি সফল হৈছোঁ। আমি বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছোঁ বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আজি যিটো পৰিমাণে যিসকল মানুহ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছে তাৰ পৰিমাণে আমি বহুত বিশেষ ছাকচেছফুল হৈছে বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বহু পৰিমাণে আমি এই ক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্য হৈছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি যোৱা 10 মে'ৰ পৰা আপুনি দেখিব যে আমি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আমি প্ৰায় 300 মোকৰ্দমা আমি ৰুজু কৰিছোঁ। 300 মোকৰ্দমা আমি ৰুজু কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি 604জন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু তাতে আমি হিৰ'ইন, আমি প্ৰায় 25 কেজি হিৰ'ইন আমি জব্দ কৰিছোঁ। গাঞ্জা আমি প্ৰায় 1100 কেজি গাঞ্জা আমি জব্দ কৰিছোঁ। কোকেইন আমি জব্দ কৰিছোঁ। আৰু সেইধৰণে যদি আপুনি চাবলৈ যায় এটা বৃহৎ সংখ্যক, বৃহৎ পৰিমাণৰ আমি
এনেকুৱা সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি চাব আমি বহুতো গাড়ী যিখিনি বাহন যিবিলাক তেওঁলোকক সৰবৰাহ কৰাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱহাৰ হৈছে তেনেকুৱা আমি 65টা আমি মটৰচাইকেল আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু HMV মানে হেভি ভেহিকল যিটো আছে আমি 17টা জব্দ কৰিছোঁ আৰু LMV আমি 41টা জব্দ কৰিছোঁ যোৱা মে' মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 21 চনৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আৰু আমি তাৰ লগতে আমি বহুতো কেছ এমাউণ্ট মানে টকা নগদ ধনো আমি প্ৰায় 1 কোটিৰ ওচৰা-ওচৰি নগদ ধনো আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি জব্দ কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যাতে যুৱ সমাজক আমি পৰিমুক্ত কৰিব পাৰোঁ আপুনি জানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বাৰংবাৰ কৈ আছে যে আমি এখন অপৰাধমুক্ত সমাজৰ লগতে অপৰাধমুক্ত অসম গঢ়িবৰ কাৰণে যিটো আমি চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰ অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে মহানগৰ আৰক্ষী অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ লগতে অসম আৰক্ষী সমগ্ৰ অসম জুৰি আপুনি দেখিব আজিকালি আপুনি ৰাতিপুৱা পুৱা নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে আপুনি দেখিব যে আমাৰ আৰক্ষীয়ে এইটো এটা মিছন মুডত লৈছে আৰু অসম আৰক্ষী সেইকাৰণে বিশেষ সফলতাও লাভ কৰিছে আৰু আমি অনাগত দিনত আমি এইটো এটা আৰক্ষী এটা প্ৰণ লৈছে এটা আমি যে অহা দিনবিলাকত আমি যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক নেক্সাছ আছে যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক শক্তিয়ে যুৱ সমাজক বিপথে পৰিচালিত কৰি মানে আৰ্থিক মুনাফাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সমাজ এখনক ধ্বংসৰ গৰাহত লৈ গৈছে তেওঁলোকক যাতে আমি আইনৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সদায় সচেষ্ট হৈ আছোঁ আৰু আমি প্ৰতিদিনেই এই সংক্ৰান্তে আমাৰ অভিযান চলি আছে হয় এতিয়া মই যদি বা সৈয়দ আব্দুছ সামাদ হুছেইন ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহোঁ তেখেত CID অসম পুলিচৰ আপোনালোকৰ যেনেকৈ ধৰক গল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ কথা আমি শুনি থাকোঁ কিন্তু অসমতো তেনেকুৱা এটা ট্ৰায়েংগল থকাৰ কথা আমাৰ মাজে সময়ে বিভিন্ন আলোচনীত পাইছোঁ লগতে পেপাৰতো আহিছে যেনে ধৰক কাৰ্বি আংলং নাগালেণ্ড আৰু গোলাঘাট এই জিলাকেইখনৰ এটা ট্ৰায়েংগল এটা আছে য'ত বা নগাঁওকো আপুনি ধৰিব পাৰে গতিকে এইকেইটা পইণ্টৰ কেনেকৈ ধৰণে কাম কৰে অকণমান জনাব নেকি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মোৰ আগতে ৰুমল মাহাতে কৈ গৈছে যে বস্তুবিলাক যেতিয়া এই ড্ৰাগছখিনি যেতিয়া আমাৰ গল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ অসমলৈ পাছ হৈ আহে তেতিয়া এই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনেদি পাৰ হৈ আহে গতিকে দেখা যায় যে কাৰ্বি আংলং হওক গোলাঘাট বা নগাঁও এই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ মাজেদি এই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ মাজেদি এই ড্ৰাগখিনি নিষিদ্ধ ড্ৰাগবিলাক পাছ হৈ আহে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট পুলিচৰ কৰণীয় আছে আৰু আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি মতে আমি সেইখিনি কাম কৰি আছোঁ আৰু এই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনত আমাৰ পুলিচে বিশেষ নজৰ ৰাখিছে তাৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট বস্তু ৰিকভাৰ হৈছে আমি অকল এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতেই নহয় গোটেই অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ যি ধৰণে ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ ঘোষণা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৩,২১০টা কেছ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এইটো এটা অভূতপূৰ্ব বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ এটা বছৰৰ ভিতৰত কাৰণ ইয়াৰ আগত এনেকুৱা নজিৰ নাছিলে এয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সবল নেতৃত্ব তেওঁৰ যি ভিজন সেইটোৰ কাৰণে আচলতে এইটো সম্ভৱ হৈছে অসম পুলিচ ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এইটো টপ প্ৰায়ৰিটি দি পেলাই কাম কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি 5,400 মানুহ অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক ড্ৰাগ ট্ৰেফিকাৰ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টিও চিজ কৰা হৈছে যিটো আমাৰ আইনমতে যিটো তেওঁলোকৰ ড্ৰাগ ট্ৰেফিকাৰবিলাকৰ যিটো প্ৰপাৰ্টি চিজ কৰিব পৰা প্ৰপাৰ্টি ফ্ৰিজ কৰিব পৰা যিটো ছিষ্টেম আছে সেই হিচাপত তেনেকুৱা কৰা হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত আমি 598.54 crore 598.54 crores আমি পইচা চিজ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ হিৰ'ইন এই সময়খিনিত প্ৰায় 103 কেজি হিৰ'ইন চিজ কৰা হৈছে 27,000 গাঞ্জা চিজ কৰা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসম পুলিচে যথেষ্ট এটা ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ মই এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ হয় ফ্ৰম ৰিহেবিলিটেশ্যন ছাইডৰ পৰা আমি ৰিহেবিলিটেশ্যন ছাইডলৈকে আহিম সমস্যাটোলৈকে আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে
অনামৰিয়া বড়ো আমি আহিম লগে লগে আগতে প্ৰব্লেমটোৰ কথা আমি অকণমান যাতে আমাৰ ৰাইজে আগতে বুজি পায় বা আমাৰ যি শ্ৰোতা আছে তেওঁলোকে আগতে ড্ৰাগছ কেনেদৰে পাইছে কেনেদৰে সোমাইছে আমাৰ মাজত এই কথাটো বুজি লওঁ তাৰপাছত আমি ৰিহেবিলিটেশ্যন পাৰ্টত আহিম এইটো ডাঙৰ এটা ইছ্যু ৰিহেবিলিটেশ্যন পাৰ্টৰ কথাটো আহিব তেওঁলোকে মিষ্টাৰ মহাতে কিবা এটা ক'ব ওলাইছিল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে যি মোৰ আমাৰ তেখেতে চামাদ ডাঙৰীয়া এষাৰ কথা কৈছে যে আমি কি ধৰণৰ মানে আমি কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ হয় আচলতে আৰু আপুনি জানিব আমি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যি কাণ্ডাৰী ব্যক্তি যিসকল মানে সৰবৰাহকাৰী ইয়াত বহুত দিন ধৰি যিসকল চলাই আছিলে তেওঁলোকক আমি এটা বিশেষ আইন PIT NDPS বুলি কয় PIT NDPS এক্টৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকক আমি বুক কৰিছোঁ তেওঁলোকক এবছৰ দুবছৰ ধৰি তেওঁলোকে জেলত থাকিব লাগিব গতিকে এইবিলাকো ব্যৱস্থা আমি আইনগত ব্যৱস্থা যিবিলাকে আমি কৰিব পাৰোঁ আইনগতভাৱে আমাক যিখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে সাংবিধানিকভাৱে সেইখিনিও আমি কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মুখ্য যিবিলাক সৰবৰাহকাৰী আছে এইবিলাক এতিয়া তেওঁলোক আইনৰ আওতাত আৰু জেলৰ ভিতৰত আছে গতিকে তেওঁলোকে যাতে বুজিব প্ৰবন্ধন আৰু কুলুষিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেও আমি এইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ মহাতে ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন থাকিব এইখিনিত আপুনি যিটো কৈছে এই যে নেক্সাছটো আছে হয় হয় ইমানখিনি ইমান তুলিকা মৰাং ডাঙৰীয়ানে কৈছে ইমান সংখ্যাটো তেখেতে ক'লে কিমান এটা বৃহৎ সংখ্যা অসমতে এইটো কিয় হৈ আছে বা ইয়াৰ অন্তৰালত কি মানে কিবা নিশ্চয় কাৰণ থাকিব ইমান পুলিচে কাম কৰাৰ পাছতো ধৰক সেনেকুৱা ড্ৰাগছ আহি আছে নাই এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা দেখিব যে আমাৰ যিটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বহুতো দিশ আজিলৈকে আনএক্সপ্ল'ৰ্ড হৈ আছে বহুত ঠাই আনএক্সপ্ল'ৰ্ড হৈ আছে আৰু বহুত মানুহে ইয়াৰ ওপৰত সম্যক জ্ঞান নাই বহুত মানুহৰ বাহিৰৰ মানুহ গতিকে এই যিটো কৰিডৰ আছে এইফালে যিটো তেওঁলোকে ম্যানমাৰ আছে ওচৰত চাইনা আছে ইণ্ডোনেছিয়া সাগৰেদি ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আহে গতিকে এই যিটো ৰুট তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰাত তেওঁলোকে যিটো সুবিধা পায় এটা সুবিধা পায় আৰু সুবিধাটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে গতিকে এতিয়া এই কাৰণে হয়তো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেদি তেওঁলোকে এটা কৰিডৰ এটা সৃষ্টি কৰি লোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশত তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া আপুনি দেখিব যে এই চৰকাৰখনে অসম ৰাজ্য চৰকাৰখনে যেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এটা মিছন মুডত আৰু এটা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এটা যুদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে এটা যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ পুলিচৰ বা আৰক্ষীৰ যি আমাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত এটা যুদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ ফলত আমি জানো যে এই যিটো নেক্সাছ তেওঁলোকৰ চলি আছিলে বা চলাব তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে আমি জানো যোৱা বিগত 2-3 মাহৰ আগত আমি কেইবাজন ব্যক্তি নাইজেৰিয়ান ব্যক্তিকো আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ কোকেনাৰ সৈতে আমি ইয়াত পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান গম পাইছোঁ সকলো কথা আমি ধৰক আমাৰ যেতিয়া এতিয়া অনুসন্ধান চলি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ অন তো সব কথা আমি ক'বও নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা হয় তেওঁলোকে ডাঙৰ সফলতা হয় এই বিষয়টোত এই অঞ্চলটোত তেওঁলোকে এটা গিনিপিক নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে আৰু যুৱ প্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত কৰিব তেওঁলোকে বিচাৰিছে যিটো আমি কেতিয়াও অসম আৰক্ষী বা অসম চৰকাৰে এইটো কৰিব নিদিয়ে তাৰ কাৰণে আমি সচেষ্ট হৈ আছোঁ আৰু আপুনি জানে এই যিসকল ব্যক্তিক আমি বিদেশী ব্যক্তিক আমি আইনৰ আওতাত আনিছোঁ তেওঁলোকক সোধপোছ কৰাৰ পাছত বিভিন্ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁলোকে কেনেকৈ বাংলাদেশলৈকো সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোগেদি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে এইবিলাক কথাও পোহৰলৈ আহিছে গতিকে এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে প্ৰথম কথা হ'ল যে একটো প্ৰথম ল'ৰা ছোৱালী নিজে সজাগ হ'ব লাগিব তাৰ দ্বাৰা প্ৰথমে মাক দেউতাক আছে অভিভাৱকসকল আছে সজাগ হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে আৰু যদি সকলোৱে যদি সজাগ হয় আৰু সকলোৱে আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে এই যিটো কৰিডৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰি আছে আৰু আমি নজনাকৈ যিটো আমি জানিছোঁ আমি ধৰিছোঁ কিন্তু নজনাকৈ তেওঁলোকৰ কিছুমান ঘটনা হৈ আছে বা এনেকুৱা সৰবৰাহ হৈ আছে বা তেওঁলোকৰ কাৰণেতো সদায় এটা নতুন তেওঁলোকে মডাছ অপাৰেণ্ডি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে জানিব কেতিয়াবা তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণৰ মানে ইভেন তেওঁলোকে মানুহৰ শৰীৰতো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ নিত্য নতুন আৱিষ্কাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে লাগি থাকে কিন্তু আমিও আৰক্ষীয়ে সেই দৰে তেওঁলোকক যাতে আমি মানে আইনৰ আওতাত আনি
কোনো ধৰণৰ যাতে সিহঁতি যুৱ সমাজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি অহৰহ প্ৰচেষ্টা আমি চলি আছোঁ আৰু আমি বহু পৰিমাণে এই ক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা হৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই যুৱ প্ৰজন্মক যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱ প্ৰজন্মক সহজ সৰল সমাজক তেওঁলোকে এটা যিটো সৰবৰাহকাৰীসকলে এটা টাৰ্গেট কৰি ল'ব বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে হয়তো আমাৰ ইয়াত ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে কিন্তু এই যোৱা কিছু 1 বছৰ বা 2 বছৰৰ পৰা যিখিনি অভিযান আমাৰ ইয়াত চলি আছে সেইখিনিৰ দ্বাৰা মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ 50% তেওঁলোকৰ এই সৰবৰাহটো এই অঞ্চলত বন্ধ হৈছে 50% কমা বুলি আমাক মহাতো ডাঙৰীয়া কৈছে কথাটো সেইটো মানে এটা ভাল খবৰ যদি সেইটোৱে হয় কিন্তু নাও আই কাম টু ওয়ান্স এগেইন Rakesh Chandra Shukla NCB has a great role because it's the enforcement agency and Yes. you know combining all the stakeholders you have a job to do unitedly so what are the steps are you taking for creating awareness and curb the menace of drug NCP is a central agency Yes. and basically is a nodal agency for the coordination as well as enforcement. From Ministry of Home Affairs side to curb the menace of the drug, yeah a common platform has been created known as the NCORD, Narco Coordination Center. It has got a 4-tier structure. At the apex level, it is headed by the Honorable Home Secretary of India. And at the there is another second level that is Executive Committee of NCORD, apex level NCORD, headed by the Special Secretary Internal Security. Then at the third level, at the state level, known as the state level NCORD, headed by Honorable Chief Secretary of the state. And at the district level, there is a district NCORD headed by the deputy commissioners of the districts. And these NCORD comprises of all the stakeholders who are working for the enforcement as well as awareness, including the central armed police forces. So, from the NCB side, we are coordinating with the various agencies and we are making this planning to come on the ground. okay And the effect you are saying that like the government of Assam is doing a wonder and similarly we are also doing the enforcement coordination awareness with other NGOs also social welfare department also even in enforcement side also in the 2022 we have the seizure of more than 10,000 kg of the cannabis, more than 100 kg of the opiums, like that. We have so many enforcement activities also. In awareness, apart from the awareness, we also go for the training. Enforcement, Training to whom? Training to the enforcement agencies. okay Of the various Northeast, in which we also go for the training of the special public prosecutors, judicial officers, and we also go with the NGOs also. okay So we are going for the coordination, we are going for the training, we are going for the enforcement, apart from the awareness. and what are the programs you have taken for this Pakhwara, this 15-day program? What's going on right now? From 12 to 26 Pakhwara, that has been designated as the Nasese Azadi Ka Pakhwara, in which we are coordinating with all the agencies. Like in the narco coordination NCORD system, like every state have a ANTF, okay anti-narcotics task force. Like in the Assam there is a CID, in Manipur there is a NAB, Narcotics and Affairs of the Borders. So every state has designated a particular agency as a ANTF, anti-narcotics task force. okay So we are coordinating with the ANTF. We are also coordinating with the Department of Social Welfare. okay And we are going for a all-out program with the various universities, colleges, and with the NGOs, with the self-help group. Apart from this, this is also the part of the same awareness program, where you are finding that the various agencies of the state and centers as well as NGOs are involved on the discussion how we can go ahead, how we can make the people aware that the drug is a dangerous thing and how we can go away from this. হয়তো মানে ইমান সেন্সিটিভ বিষয় আৰু এটা মানে গ্লোবেল ইস্যু গতিকে এইটো কোনো অকলে কৰি সমস্যাটো সমাধান নহয় যেটো তেখেতে কৈছে
এইটো এটা পাৰস্পৰিক সহায় সহযোগিতাৰ মাজতে সেইটো সম্ভৱপৰ হ'ব তেনেকৈ তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন হৈ থাকে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ মিটিং হৈ থাকে আমি ইণ্টেলিজেঞ্চ শ্বেয়াৰিঙো কৰোঁ আমি কিছুমান বিষয়ত আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰোঁ কথা পাতোঁ আৰু কি নতুনকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনাও কৰোঁ গতিকে গোটেই বিষয়টো মই ভাবোঁ যে এইটো যিহেতুকে বিষয়টো বহুত চেঞ্চিটিভ আৰু এটা গ্ল'বেল ইছ্যু গতিকে সকলোৰে মানে ইনক্লুডিং যিটো আমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি হিচাপে আমি কাম কৰিছোঁ কিন্তু এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি হিচাপে আমি কাম কৰিলে আমি সকলোৰে সহযোগিতা লাগিব তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰি আছে আমি ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰা কৰি আছোঁ NGOসকলে যিটো কাম কৰি আছে ছ'চাইটেল ইছ্যুবিলাকক তেওঁলোকে ডিল কৰি আছে তেনেকৈ আপোনালোকে এইটো প্ৰচাৰ কৰি আছে গতিকে সকলোৰে CID ডিপাৰ্টমেণ্টে যিটো আমাৰ অসম পুলিচেৰে এটা বিভাগ তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে তেওঁলোকে এটা কাৰ্যসূচী লৈছে গতিকে সকলোৱে মিলি এই যিটো গ্ল'বেল যেটা বাৰ্নিং ইছ্যু আছে এইটোক আমি আমাৰ ইয়াত এটলিষ্ট আমি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কিমান পৰিমাণে পাৰোঁ সেইটোক আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ শুক্লাজী আৰু আমাৰ মহাতি ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কথাটো ক'লে যে এটা সকলোৰে প্ৰয়াস লাগিব লগতে NGOৰ ৰোলটোৰ কথাটো আহিছে চিভিল ছ'চাইটিৰ কথা তাত আছে মিডিয়াৰ কথাটো মহাতি ডাঙৰীয়াই সুন্দৰকৈ কৈছে সকলোৰে এটা তাত মানে সহযোগিতা লাগিব আপুনি NGOত কাম কৰি আছে আনামৰিয়া বৰুৱা বহুত দিন ধৰি অসম মেঘালয় দুইখন ৰাজ্যতে কাম কৰি আছে এটা কথা হ'ল কি আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা দেখিছে ড্ৰাগ এডিক্ট কেনেকুৱা হয় ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কথাটো আছে পুনৰ সংস্থাপন বুলি আমি যিটো কথা কওঁ প্ৰথম কথা হৈছে আমি ড্ৰাগ এডিক্ট এজনক কেনেদৰে চিনি পাওঁ তাৰ লক্ষণ কেনেকুৱা হোৱাট আৰ দ্য চিম্পটমছ চাইন্স ওৱান কেন আইডেণ্টিফাই এ ড্ৰাগ এডিক্ট অৰ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ কেন আইডেণ্টিফাই দেয়াৰ ছান অৰ এ ডটাৰ দেট হি অৰ চি ইজ আ ড্ৰাগ এডিক্ট কি লক্ষণ আছে কেনেদৰে আইডেণ্টিফাই কৰিব চিম্পটমছ এণ্ড চাইন্স ক'বলৈ হওঁতে যেতিয়া উইথড্ৰয়েল হয় বহুতো শিভাৰিং হয় সিহঁতৰ লো এপেটাইট হৈ যায় খাব নিবিচাৰে খাবলৈ মন নকৰে একদম খাব নিবিচাৰে তাৰপিছত শিভাৰিং হয় বা নহ'লে এনি টাইম এনজাইটি এটা থাকে মানে মোক এইটো লাগে কাৰ্ভিংটো বহুত আহে সিহঁতৰ চ' সেইটো সময়ত লাগিবই হুলস্থুল লগাই দিয়ে এগ্ৰেছিভ হৈ যায় সেইটো সময়তে পেৰেণ্টছে গম পায় তেতিয়া লৈ আনে বাট তাৰে আগতে এৱেৰ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' সেইটো কাৰণে মই আৰু এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টো কৰি আছে এটা মিনিষ্ট্ৰী এটা পাৰ্ট এটা হৈ গৈছে সিহঁতে MOA এটা বনি আছে চ' হাউ আমি স্কুলত কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এজ এ টিচাৰ কেনেকৈ আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ বস্তুটো দ্য টপিক এবাউট ড্ৰাগ প্ৰিভেনশ্যন আৰু ঘৰত কেনেকৈ কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি যদি কওঁ কি যে তুমি ড্ৰাগছ খাব নালাগে ড্ৰাগছ এটা বেয়া বস্তু সেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও নুবুজে মই সৰু থাকিলেও মই অফক'ৰ্চ নুবুজিলোহেঁতেন সিহঁতক আমি এপ্ৰ'চ কৰিব এটা বেটাৰ ৱে ইউজ কৰিব চাপ'জ সিহঁতক তেওঁলোকে জানিব লাগিব যে ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাটো কি মানে সেইখিনি সতৰ্ক কৰিব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত কজেছ কি হয় ড্ৰাগছ হোৱা কজেছ কি হয় ফাৰ্ষ্ট হৈছে পিয়ৰ প্ৰেছাৰৰ কথা অলপ মাকহঁতে বুজাব লাগে কি যে কিটো ভাল কোনটো বেয়া হোৱাট ইজ গুড হোৱাট ইজ বেড তাৰপিছত সিহঁতক ন' ক'বলৈ শিকাব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীহঁতে ন' ক'ব নাজানে ন' ক'ব কাৰণে স্পেচিফিক আছে হয় ডাইৰেক্টলি ন' কোৱা নহ'লে এটা আই ষ্টেটমেণ্ট ইউজ কৰা কি যে নাই আই হেভ টু গ' চামৱেৰ সেনেকুৱা ইউজ কৰা নহয় ডাইৰেক্টলি চেঞ্জ দ্য টপিক ক'ব কি যে নাই মোৰ টিউশ্যন যাব আছে বা ডাইৰেক্টলি এক্সিট কৰিব লাগে সেনেকুৱা বস্তু যদি পেৰেণ্টছে যদি অলপমান ঘৰৰ পৰাই যদি শিকাই আহে আৰু এটা কজ অফ ড্ৰাগ এডিকশ্যন যিটো পিছলৈ যায় ড্ৰাগ এডিকশ্যন সেইটো হৈছে টৰ্চাৰ মানে ট্ৰমা এটা থাকি যায় আজিকালি ছেক্সুৱেল এবিউজ বহুত হয় সেইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈ গৈছে চ' কেতিয়াবা কি হয় ডাইৰেক্টলি নহ'লেও ভাৰ্বেলিও কিছুমানে বহুত এবিউজ হয় চ' সেইটো কাৰণে সিহঁতে জানিব লাগে গুড আৰু বেড টাচ কি হয় এণ্ড দে শ্বুড অলছ' বি অৱেৰ কি যে ন' কেতিয়া ক'ব লাগে সেইটোতো মই কৈছোঁ এণ্ড প্লাছ এংকাৰ মেনেজমেণ্টো আছে চ' ৱাই নট পেৰেণ্টছৰ এটা ৰোল হিচাপে এজ এ পেৰেণ্টছলৈ এইবোৰ বস্তুখিনি শিকাব লাগে আৰু সিহঁতে সেইখিনি শিকাই গ'লেহে মানে এৱেৰনেছটো হ'ব তেতিয়া লাহেকৈ আমি কমাই আহিব পাৰোঁ হয় আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী নিশ্চয় হাতত লৈছে পেৰেণ্টক শিকাইছে বা টিচাৰৰ কথাটো যিটো কৈছে পিয়াৰ প্ৰেছাৰ মানে যিটো লগ সমনীয়াৰ যিটো এটা দেখি কাম কৰাৰ কথাটো এখেতে উল্লেখ কৰিছে যে লগৰজনে কৰিছে গতিকে সেইটো কৰিব লাগিব এইটো ফেশ্বনত আহিছে তেনেকুৱা এটা ভাৱ এইখিনি কেনেধৰণৰ কাম লৈছে ধৰক টিচাৰ্ছ আৰু পেৰেণ্টছৰ কাৰণে আমি এৱেৰনেছ কৰোঁ কিছুমান এৱেৰনেছ আমাৰ NCB লগতে আমি কলাবৰেট কৰিছোঁ আমি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে স্কুললৈ আপোনালোকে গৈছে
স্কুল কলেজেছলৈ গৈছোঁ আমি তাৰ উপৰি মই কলেজেছলৈ কথাও পাতিছোঁ মই সিহঁতৰ লগত ফ'ৰাম বনাব আৰম্ভ কৰি আছোঁ চ' ডেট ষ্টুডেণ্টছ ফ'ৰাম হ'লে মেইনলি ফ'কাছিং অন ড্ৰাগ প্ৰিভেনশ্যন চ' ডেট সিহঁতে যোনটো NAPDDR স্কিমৰ আণ্ডাৰ যোনখিনি পইণ্টছ আছে ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে 100 মিটাৰ দূৰত টবেকো বিক্ৰী কৰা সেইবোৰ থাকিব নালাগে চ' সেইটোৰ ওপৰত সিহঁতে কাম কৰে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনি কেনেকৈ সতৰ্ক কৰিব পাৰে যেনেকৈ নুক্কড় নাটক কৰক পোষ্টাৰ মেকিং কম্পিটিশ্যন কৰক সেনেকৈ ষ্টুডেণ্টছক এংগেজ কৰিব পাৰি সেইবোৰ আমি স্কুলছৰ লগত কৰিছোঁ এতিয়া মানে আধুনিক সমাজখনত আৰু এটা সমস্যা হৈছে যে যেতিয়া আমাৰ পৰিয়ালবিলাক সৰু সৰু মাইক্ৰ' ফেমিলিজ হৈ গৈছে মাইক্ৰ' ফেমিলিজ মাক দেউতাকে চাকৰি কৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সময় নাপায় তো এইবিলাকৰ কাৰণে ল'ৰাবিলাক যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাকে বেছি আক্ৰান্ত তেওঁলোকে লগ সংগত পৰি এইটো লগ সংগৰ পৰাই বেছি এই সমস্যাটো সৃষ্টি হয় পিয়াৰ প্ৰেছাৰ পৰা কিউৰিয়চিটিটো এটা ফেক্টৰ হয় এডিকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হয় প্ৰথমে টেষ্ট কৰি চাওঁ কি হয়নো এইটো তাৰপিছত সেই বয়সটো তেনেকুৱা যেতিয়া ডেকা বয়স হয় সেই বয়সত নতুন নতুন বস্তু তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব বিচাৰে নিউ থিংছ কাম ইন Adventurism is one of the major issue. And what the Anamriya was telling, what ADCP was telling, that's very true. Peer pressure is one of the major issue. And this is the most unfortunate part with the drug problem also. Yes. Because the person, like in the normal life, you will find the friends are your help. Yes. They are your power. Yes. They are your strength. But unfortunately in the drug, they are the major person who are introducing you to the drug. That's true. So the most important preventive points which used to be your help or your strength, now it is your weakness. But the very important issue what Anamriya has said, that's very nice way. Now the parents who are listening to it, they should understand it. Yes. That they must tell their children, especially to the teachers who are listening this, and they should tell their students that if anything this type of peer pressure is coming to them, they must cut it short. Right. They should go away from it. Second, as a parents, they have to understand these problems. Like what she was telling, that once there is a drug, the children or students have started taking drug, you will find the major behavioral changes. Now he will have the appetite problem, he will have the loneliness, like he want to be alone. He don't want to mingle with the he creates his own world. He will create his own world. Second, one important issue and symptom is you have to understand, especially the parents and teachers, especially for the parents, that if the children are taking more time in the washroom or bathroom, that they must be alert. Second, now if he is borrowing the money from somebody, then also he should be immediately alert himself. These are indications. These all are the indications. Like the appetite is less. You was very true, your things, but we are all we are just telling the parents, requesting them to teach their boys and girls. কিন্তু আমাৰ এটা কথা হ'ল আমি যিসকল অভিভাৱক আছো তেওঁলোকে আমাৰ যেটুকু সময়ৰ অভাৱ সময় দিব নোৱাৰে কিন্তু যিটো সময় দিব পাৰে that should be a quality time. And that should be a friendly relations. Exactly sir, মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ আজিৰ ডেটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি আমাৰ নিজৰ মা দেউতাৰ লগত যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় সেইটো কেতিয়াও ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ নহয় যিটো নেকি একচুৱেলি ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব লাগে যেনেকৈ কোনোবাই যদি মোৰ আজি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে মই মোৰ মা দেউতাৰ আগত প্ৰথমতে মা দেউতাৰ আগতে গৈ পেলাই ক'ব পাৰিব লাগিব সিমানখিনি খোলা এনভাইৰনমেণ্ট এটা ঘৰত থাকিব লাগে কিন্তু আমাৰ সমাজত কি দেখা যায় ক'বলৈ ভয় লাগে কাৰণ ইয়াতো মাহঁতে মাৰিব ইয়াতো মাহঁতে আমাক গালি দিব বুজি নাপাব বুলি সেই বস্তুটো যদি আমি অলপমান গ্যাপটো কমাই আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে বহুতখিনি মানে আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এই গ্যাপটো ক্লোজ কৰাৰ পিছত এড্ৰেছ কৰিব পৰাকৈ যে একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো কাৰ কি হৈ আছে যেতিয়ালৈকে সেই গ্যাপটো আমি হেৰি নকৰোঁ আৰু সেইটো এফৰ্টটো মোৰ লাগে যে আমাৰ পেৰেণ্টছৰ ছাইডৰ পৰা বেছি হ'ব লাগে কাৰণ এজ এ চাইল্ড সদায় এটা ভয় ভাৱ এটা ভিতৰত থাকে কিন্তু যদি পেৰেণ্টছে অলপ খোলা মনেৰে ভালকৈ বহাই পেলাই সেই ভয়টো আঁতৰাই দিব পাৰে আই থিংক মানে
বস্তুখিনি আৰু ভালকে আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম যদি কিবা প্ৰব্লেমো আছে এটা বস্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যেনেকৈ আমাক সৰুৰ পৰা শিকাইছে হেল্ডি ফুড কি আনহেল্ডি ফুড কি সেইটো বস্তু যেতিয়া আমাক শিকাই আহিছে চ' তেতিয়া আমাক এইটো শিকাব লাগে যে হেল্ডি বস্তু কি হয় হেল্ডি কথা কি হয় হেল্ডি কাম কি হয় হেল্ডি টাচ কি হয় আনহেল্ডি টাচ কি হয় আনহেল্ডি বেয়া কাম কি হয় সেইবোৰ বুজাব পাৰিলেহে তেতিয়াহে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে লাহেকৈ এটা খুলিব মাহঁতে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি কৈছে আমি এইখিনি মাইণ্ডত ৰাখিব লাগে সেই সৰুৰ পৰা যদি সেই বনাই আহে ল'ৰা ছোৱালীকে বুজাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মাক দেউতাকে বুজাই আছে বুজাই থাকোঁতে তেওঁলোকে বুজা নাই ল'ৰাই বুজা নাই বা ছোৱালীজনীয়ে বুজা নাই তেতিয়া মাক দেউতাকে খং কৰে কিবা কৰে মই ভাবোঁ যে মাক দেউতাক হিচাপে আমিও পেৰেণ্টছ হিচাপে কেতিয়াবা নিজকে কুৱেশ্যন কৰিব লাগে নিজেও সুধিব লাগে যে মই যদি মোৰ সন্তানক মই বুজাব পৰা নাই তেতিয়া মোৰো ক'ৰবাত ফেইলাৰ থাকিব পাৰে আৰু সেই বস্তুটো নিজে অনুভৱ আৰু যেতিয়ালৈকে আমি নিৰ্মমভাৱে নিজকে সমালোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ বেলেগৰ পৰা আমি বহুত কিছু আশা কৰাটো ভুল প্ৰথম পঢ়াশালী হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে ঘৰখন very nice thing the first teaching spot is the house yes true and what Tulika was telling that has to be understood to all the parents that our relationship with our children has to be friendly. Now the environment is little bit changed and if our communication level is not improving and what he was telling at every time even if you have done something wrong and if you will react very abruptly and will we show our anger or beat them or abuse them next time they are not going to tell anything to us. Yes. Second, apart from this what he was telling that we have to improve our conduct also. True. Second, yes we must know who all are the friends of my son, my students, because it is the important issue as we have discussed earlier that the peer pressure is going to be the one of the major factor on this that issue. will remain That will That remain. It cannot So remove. That will always we remain. have to understand with whom he is meeting. Yes. What is the duration of the meeting? Whether he is lying to me or not. That will come only if we are interested in him, we are talking to him, we are communicating with him, and he or she is communicating with me. So that is very important issue. We have to communicate with our children, we have to mingle with them, we have to go for the good habit as he was telling. What is the good for me, including the good food, good habit, good things, good sports, and what are the bads, including the what he was telling, good touch, something. हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर एक किताब ही दे देते हैं पढ़ने के लिए एक सिनेमा दे देता है लेकिन अच्छे से बात नहीं करते ढंग से बात नहीं करते हैं Exactly. दैट पेरेंटिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड আমি বহি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কথা পাতিব লাগিব বুজাব লাগিব তেওঁলোকক বুজিব লাগিব মৰম আৰু ভৰসা কৰিব পৰা হ'ব লাগিব আমাক আচলতে ভৰসা নকৰে পেৰেণ্ট হিচাপে যদি নকৰে সেইটোতো ডাঙৰ কথা হ'ব সেই বিশ্বাসটো দিব পাৰিব লাগিব সেইটোত এটা কথা মানে যেনেকে মুভি চাবলৈ গ'লো যে এইটো মুভি চা তাতকে হেৰি হয় যে গোটেই ফেমিলিটো একেলগে বহি পেলাই চাই পেলাই কথা পাতি পেলাই ডিছকাছ কৰিলো বা ক'ৰবাত চবে ওলাই গ'লো একেলগে নাৰিকল পানীয়ে খাই আহিলো তেনেকুৱা কোৱালিটি টাইম একচুৱেলি নট ডেট মানে এইটো বস্তু লাগে কিনি দি দিলে হেৰিটো দায়িত্বটো শেষ হৈ গ'ল এটা যদি মই হুছেইন ডাঙৰীয়ালৈ আহোঁ কথাটো ধৰক এই ইয়াত CID বা পুলিচৰ এটা ৰোল থাকে যেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰে স্কুলত কোনখন স্কুলত ড্ৰাগ এডিক্ট ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে বা তেওঁলোক কেনেকৈ এৱেৰ কৰিব পাৰি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা তেনেকুৱা মাজে মাজে স্কুলত ভিজিট হয় বা কোৱা হয় নেকি টিচাৰক বা ইংগিত দিয়া কিয়নো অকল NGO বা ধৰক যিটো আছে NCBA অকল কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ ডাঙৰ ৰোল থাকে যিহেতু আপোনাৰ ৰিচটো বহুত বেছি আৰু আপোনালোকৰ তাত ধৰক এক্টিয়াৰো থাকে যে পুলিচ এখন স্কুলত যাব পাৰে টিচাৰক অকণমান ক'ব পাৰে এনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব চেনেল যিবিলাক আছে ধৰক স্কুলত যিবিলাকে আহি ড্ৰাগ সৰবৰাহ কৰিছে ড্ৰাগ দিছে সেই চেনেলবিলাক ধৰাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কি মিছন আমি যিবিলাক স্কুল বা কলেজ তেওঁলোকৰ লগত আমি কিছুমান প্ৰগ্ৰেম পাতোঁ আমি কিছুমান এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম পাতোঁ আৰু স্কুল কলেজৰ ওপৰত আমাৰ সদায় নজৰ আছে আৰু আমি কৈছোঁৱেই যিহেতু ড্ৰাগ আচলতে ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে এই 18 বছৰমানৰ বয়সৰ পৰা ধৰক আপুনি মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰাই ষ্টুডেণ্টবিলাকে জেনেৰেলি ড্ৰাগ লোৱাটো মানে ষ্টাৰ্ট কৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি স্কুলবিলাকত বা কলেজবিলাকত আমি যথেষ্ট টিচাৰসকলৰ লগতো কথা বতৰা পতা যায় তেওঁলোককো আমি বুজাওঁ যে এইটো টিচাৰবিলাকে ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগে আমি এই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ
আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকক টিচাৰসকলে বুজাব লাগে যে ইয়াৰ ভয়াৱহতাটো কিমান এই ড্ৰাগটো ল'লে যে অকল এজন মানুহৰ বা এজন ষ্টুডেণ্টৰ বেয়া হ'ব এনেকুৱা নহয় তাৰ পৰা গোটেই ফেমিলিটোৰ আচলতে এটা মানে ক্ষতি হ'ব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি স্কুল ষ্টুডেণ্টৰ লগত আমাৰ আলোচনা হয় আমি কথা পাতোঁ তেওঁলোকৰ লগত যোৱা বছৰ আমি কটন কলেজৰ লগতো এটা আমাৰ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম হৈ গৈছে আমি যথেষ্ট তেওঁলোকৰ পৰা ভাল মানে ৰেছপন্স পাইছোঁ আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টে বা বহুত তেনেকুৱা এই এজ গ্ৰুপৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে বহুতে এইটো বিচাৰে যে আমি কেনেকৈ ড্ৰাগৰ প্ৰতি মানে আসক্তি নোহোৱাকৈ আমি থাকিব পাৰোঁ বহুতে সেই কথাটো জানিব বিচাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পুলিচৰ যিখিনি কৰণীয় আছে আমি সেইখিনি কৰি আছোঁ আমি স্কুল কলেজবিলাকক আমি ফ'কাছ কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি টিচাৰসকলৰ লগতো আমি যোগাযোগ ৰাখিছোঁ গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এইখিনি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক অকল গুৱাহাটীতেই নহয় অসমৰ বেলেগ জিলাতো আমাৰ পুলিচে সেই হিচাপত তেনেকৈ মানুহখিনিক এলাৰ্ট কৰি আহিছে আৰু যিখিনি য়াং জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকক এই ড্ৰাগৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ড্ৰাগৰ যিটো ভয়াৱহতা সেইটো বুজাবৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছে কিছুমান নাট মানে বাটৰ নাট এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰগ্ৰেম কিছুমান কৰা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত পুলিচে যিখিনি কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰি আছে আৰু অসমৰ বেলেগ ঠাইত ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকতো এই প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰা হয় আমি আৰু কথালৈ আহিম ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ নোমল মহাতে ডাঙৰীয়াই কৈছিল আমি কথা প্ৰসংগ যে তেখেত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত সোমোৱাৰ আগতে তেখেতে ৰেডিঅ'ৰ লগত জড়িত আছিলে টিভিৰ লগত আপুনি জড়িত আছিলে আপোনাৰ ৰেডিঅ'ৰ সৈতে যোগাযোগৰ কথাটো চমুকৈ কৈ দিব নেকি বাৰু অকণমান কেনেদৰে যোগাযোগ আছিলে আপোনাৰ ৰেডিঅ' ডিব্ৰুগড় কানাই কলেজত যেতিয়া আহি সোমাইছিলোঁ কলেজীয়া জীৱনত তেতিয়া প্ৰথমে আকাশবাণীৰ যুৱবাণী অনুষ্ঠান যিটো আছে ডিব্ৰুগড় তাত লগত জড়িত আছিলোঁ তাত ইংৰাজীত 2টা অনুষ্ঠান হৈছিলে মাহেকত যুৱবাণী ইংৰাজীত হৈছিলে সেই 2টাতে মানে জইন কৰোঁ অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু মই প্ৰথম যিটো ডিছকাশ্যন হৈছিলে তাত মই জইন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি 75 ৰুপিজৰ এটা চেক পাইছিলোঁ আৰু ডিছকাশ্যনৰ বিষয়টো আছিলে ইম্পেক্ট অফ ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ অন ইণ্ডিয়ান ইউথছ তো তেওঁলোকৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে আজিও সকলো যিসকল ব্যক্তিয়ে সেইটো সময়ত মোক সেইবিলাকত সহায় কৰিছিলে লগ পাইছিলোঁ আজিও সকলো লগত সম্পৰ্ক আছে গতিকে আকাশবাণী মই ভাবোঁ যে যিটো জনসংযোগৰ এটা প্ৰধান মাধ্যম বিশেষকৈ যিটো গঞা ৰাইজ আছে সেই টাইমত আমি ৰেডিঅ'ত গান শুনিয়ে আমি পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ পথাৰত গতিকে মই ভাবোঁ যে এই জনসংযোগৰ যিটো মানুহৰ ওচৰত বাৰ্তা লৈ যাব পৰা যিটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া যেনেকৈ তেওঁ বিষয়বিলাক তেওঁ সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব বিচাৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ আকাশবাণীৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আৰম্ভণিৰ পৰাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আৰু এইটো সদায় তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে গতিকে মই তেওঁলোকৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ তেওঁলোকৰ লগত হৈ মই সদায় নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ অশেষ ধন্যবাদ আপুনি সুন্দৰকৈ ৰেডিঅ'ৰ যিটো আপোনাৰ জড়িত আছিলে সেই কথাখিনি ক'লে আৰু সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে ৰেডিঅ'ৰ বিশেষকৈ আপুনি কৈছে যে গঞা ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱাত বা অকল গঞা বুলি নহয় চহৰ অঞ্চলত এতিয়া আকাশবাণী এপতো উপলব্ধ হয় গ্ল'বেলি আমি উপলব্ধ হৈছোঁ যিকোনো ঠাইৰ পৰা অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' এনি ষ্টেচন আপুনি শুনি থাকিব পাৰে আকাশবাণী গুৱাহাটীও আপুনি শুনি থাকিব পাৰে পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইত বহি গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি পাতি আছোঁ আকাশবাণীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল আছে আৰু আজিৰ বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ লগতে হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যিটো গাঁৱৰ অঞ্চলৰ কথা কৈছিলে আপুনি গাঁও অঞ্চলত এতিয়াও সোমাইছে আগতে আমি ভাবি আছিলোঁ ধৰক ড্ৰাগ মানে যে চহৰ অঞ্চলৰ বস্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে চহৰ অঞ্চলত বা যি পাৰ্বত্য অঞ্চল আছে বা অলপ দূৰ দূৰণিৰ অঞ্চলবিলাকতো ড্ৰাগছ সোমাইছে গতিকে পুলিচৰ হাতত আপোনালোকৰ CID হাতত কি খবৰ আছে নহয় এতিয়া আমি আমাৰ ড্ৰাগৰ এগেইনষ্টত যিটো আমাৰ অভিযান চলি আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ সকলোবিলাক জিলাতেই অলমষ্ট সকলোবিলাক জিলাতেই মানে ড্ৰাগৰ প্ৰচলনটো আছে আৰু সেইকাৰণে পুলিচে যিবিলাক ড্ৰাগ ট্ৰেফিকাৰ্ছ পেডলাৰ যিবিলাক ধৰিছে অসমৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতেই তেনেকুৱা মানুহ এৰেষ্ট হৈছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰতো বহুত মানুহ এনেকৈ এৰেষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কেছ হৈছে ঠিক তেনেকৈ অকল গুৱাহাটী মহানগৰতে নহয় ভিতৰুৱা যিবিলাক অঞ্চল আছে যিবিলাক গ্ৰাম্য জিলা আছে সেইবিলাকতো ড্ৰাগৰ প্ৰচলন আছে প্ৰচলন থকাৰ কাৰণে আচলতে সেই মানুহবিলাক পেডলাৰবিলাক বা ট্ৰেফিকাৰ্ছবিলাক এৰেষ্ট হৈছে গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলতো তেনেকুৱা বহুত ঘটনা হৈছে বৰপেটাত হৈছে এনেকুৱা ঘটনা চহৰ অঞ্চলবিলাকতো বহুত এনেকুৱা পেডলাৰ আমি চহৰ অঞ্চলৰ পৰাও ধৰিছোঁ চহৰ অঞ্চলৰ বস্তুৰ যথেষ্ট প্ৰচলন আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এনেকৈ ক'ব নোৱাৰি যে আমুক ঠাইতেই হৈছে অসমৰ প্ৰত্যেক ঠাইতেই বুলি ক'ব পাৰি প্ৰত্যেক অঞ্চলতেই ড্ৰাগৰ এই প্ৰচলনটো চলি আছে
আৰু সেইকাৰণেই আমাৰ যিটো প্ৰয়াস পুলিচৰ আমাৰ প্ৰয়াসটো চলি আছে সেই হিচাপত ড্ৰাগ পেডলাৰৰ এগেইনষ্টত যিবিলাকে এইটো সৰবৰাহ কৰে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমাৰ যুদ্ধ আমাৰ অভিযান চলি আছে অব্যাহত আছে লগতে কমন ড্ৰাগছ বুলি ক'লে ধৰক ড্ৰাগছ আমি কৈ আছোঁ এটা ধৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সাধাৰণতে ধৰক আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰোতাই বুজাকে এটলিষ্ট যাতে বুজি পায় কোনবিলাক বস্তু তেওঁলোকে ধৰক দূৰত থাকিব লাগে ড্ৰাগছ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ নোমল মহাতো ডাঙৰীয়া আপুনি কি কয় কমনলি যিবিলাক বস্তু ধৰক এতিয়া আমি যিসকল আমি ৰোগী আছে তেওঁলোকেওতো ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ কৰে হয় এইটো এটা সাধাৰণ কথা সেইটো মেডিচিন হয় কিন্তু মেডিচিনেল যিটো ভেলু আছে সেইবিলাক এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু এইবিলাক যিবিলাক ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ভাং হিৰ'ইন আমাৰ বিশেষকৈ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত বা চহৰ অঞ্চলত বা অন্যান্য কিছুমান পিছপৰা অঞ্চলবিলাকত ভাঙৰ প্ৰচলন আছে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিবিলাক আমাৰ জনজাতীয় অঞ্চল আছে সকলোবিলাক প্ৰায়বিলাক জিলা জনজাতীয় অঞ্চল বা সেইবিলাকতো আমি বহুতো পৰিমাণে ভাঙৰ প্ৰচলন দেখিছোঁ আৰু তাৰ লগতে যি আপুনি জানে হিৰ'ইন আছে তাৰপিছতে কোকেইন আছে তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো সামগ্ৰী আছে যিবিলাকে আচলতে যুৱ প্ৰজন্মক কুঙা কৰি পেলাইছে যিবিলাকৰ যিবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত সেৱন কৰাৰ পাছত প্ৰজন্ম তেওঁলোকে মানে ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু এটা কথা আপুনি জানিব এটা প্ৰজন্মত যদি কোনোবাই ড্ৰাগছ সেৱন কৰে আৰু ড্ৰাগছৰ যদি বলি হয় তাৰ যিটো এফেক্ট থাকে নতুন যিটো এতিয়া যিবিলাক বিশ্লেষণ হৈছে বা বৈজ্ঞানিকবিলাকে যিবিলাক বিষয় তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰিছে তাৰ পৰা বুজা যায় যে সেই ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী ব্যক্তিৰ পৰৱৰ্তী পুৰুষতো তাৰ প্ৰভাৱ পৰে গতিকে সেইকাৰণে ইয়াৰ যিটো ভয়াৱহতা এটা সেই কথাটো আমি ফেমিলি ধ্বংস হৈ যাব পাৰে এজনৰ কাৰণে হৈছে হ'ব পাৰে নহয় গোটেই পৰিয়াল আমি মাক দেউতাকে কিছুমান অঞ্চলত আহে আমি যিবিলাক মফচল জিলাবিলাকত আমি কাম কৰি আহোঁতে দেখিছোঁ যে মাক দেউতাকে আহে যে মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ সন্তানে এনেকুৱা হৈছে কিয় আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰক কান্দে মানুহবিলাকে তো এইবিলাক যিটো ভয়াৱহতা যিটো আমি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ সেইটো অবৰ্ণনীয় আৰু যাৰ পৰিয়ালত এইটো সংগঠিত হৈছে বা যাৰ পৰিয়ালত এই ড্ৰাগছৰ দ্বাৰা মানে আক্ৰান্ত হৈছে সেই পৰিয়ালটোৱে বুজে তাৰ যন্ত্ৰণাটো কিমান হয় শাৰীৰিকভাৱে আৰ্থিকভাৱে মানসিকভাৱে গোটেই পৰিয়ালটো ধ্বংস হৈ যায় তেওঁৰ শৰীৰ যিজনে ড্ৰাগ লয় তেওঁৰ শৰীৰটো বেয়া হৈ যায় আৰু তেওঁ অৰ্থনৈতিকভাৱে গোটেই পৰিয়ালটো ধ্বংস হৈ যায় কাৰণ ড্ৰাগ ল'বৰ কাৰণে তেওঁক যিটো পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁৰ মানে সেই পইচাটো যিকোনো প্ৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে ঘৰৰ পৰা লয় বাহিৰৰ পৰা লয় আৰু এই ড্ৰাগ লোৱাৰ পিছত অকল মানে মানুহজনে ড্ৰাগ লয় সেইটোৱেই নহয় তাৰ লগে লগে তেওঁ বেলেগ কিছুমান মানে বেয়া কোৱালিটিও তেওঁ মানে হেৰি কৰিব ধৰে চুৰ কৰিব ধৰে তেওঁ ড্ৰাগ ল'বৰ কাৰণে পইচা নাপায় গতিকে পইচা বেলেগৰ পৰা আনে বা তেওঁ চুৰ কৰে এনেকুৱা ডকাইতি কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰাগছটো পাবৰ কাৰণে তেওঁ বেলেগ ধৰণৰ অপৰাধিক ঘটনাবিলাকত মানে মানুহজন অপৰাধী হৈ যায় মানে বিলাকত সোমাই পৰে যাতে তেওঁ কিছু টকা অৰ্থ আহৰণ কৰিব আৰু ড্ৰাগছ কিনি তেওঁ সেৱন কৰিব গতিকে ড্ৰাগছ অকল এইটো বিষয়তে নহয় পৰিয়ালটোৰ বিষয়তো নহয় তেওঁ এজন প্ৰথমতে তেওঁ অপৰাধ প্ৰৱণ এটা মানসিকতা গঢ় লৈ উঠে তেওঁ তাৰ লগতে তেওঁ বিভিন্ন অপৰাধ সংগঠিতও কৰে হয় ড্ৰাগছ আপুনি যেনেকৈ কৈছে ড্ৰাগছ অকল নিজকে সীমিত নাথাকে ড্ৰাগছ আৰু ক্ৰাইমৰ কথাটো আপোনালোকৰ এটা একদম সম্পৃক্ত হৈছে ড্ৰাগছ এণ্ড ক্ৰাইম আৰু টেৰৰিজিমো তাত তেনেকৈ সংলগ্ন হৈ আছে নেকি বুলি ধৰক কিছুমানে এইটো ইউজ কৰা বুলি আমি শুনো পইচা যিহেতু বহুত আছে গতিকে এই তিনিটাৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি আপোনালোকে জানিব পুলিচ আৰু CIDৰ মানুহ এই কথাটো অকণমান বিষয়টো বহুত মানে চেঞ্চিটিভ বিষয় আৰু এইটো ঠাউকতে আমি মন্তব্যও কৰিব নোৱাৰোঁ যে এইবিলাক থাকে মানে কিছুমান ধৰক সহজতে অৰ্থ আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন লোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে এই ধৰণৰ সৰবৰাহ কৰে তাৰ দ্বাৰা চাওক আপুনি এবাৰেই যদি দাগ সৰবৰাহ কৰি বা আপুনি বহুত অৰ্থৰ মালিক হৈ যায় গতিকে বহুত মানুহে জীৱনত এনেকুৱা ৰিস্ক লয় তেওঁলোকে নাভাবে যে আমাৰ অহা প্ৰজন্ম শেষ হৈ যাব কিবা হ'ব সেইবিলাক নহয়
সেইবিলাক এটা বিকৃত মানসিকতাৰ প্ৰতিফলন গতিকে আমি আজিৰ সমাজে আমি শিক্ষিত হ'লেই নহ'ব মানে আমি আন্তৰিকভাৱেও শিক্ষিত হ'ব লাগিব আক্ষৰিক শিক্ষা হ'লেই নহ'ব আমি আন্তৰিকভাৱেও শিক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু এটা কথা আছিলে আপুনি মই এতিয়া শুক্লাজী আছে আমাৰ সকলোৱে আছে আগতে পাঠ্যক্ৰমবিলাকত মানে স্কুলত এটা নীতি শিক্ষা এটা বিষয় আছিল মৰেল সায়েন্স আৰু নীতি শিক্ষাটোৱে আমাক বহুতভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে আৰু যি বিষয়টো আজিকালি পোৱা নাযায় মই ভাবোঁ যে এই যিটো নীতি শিক্ষা আমি সকলোলৈ আমি ভাবি মাক দেউতাক বা অভিভাৱকসকলৰ ওপৰতে এৰি দিলোঁ সেইটো হ'ব নালাগে এই নীতি শিক্ষাটো কাৰণ আমাৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰাত নীতি শিক্ষাৰ বিষয়ে তাতকৈ ভাল পৃথিৱীত কোনো উদাহৰণ পোৱা নাযায় আপুনি জানে যে ধৰক সাহিত্যত নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে T.S. এলিয়টে তেওঁ ৱেষ্টলেণ্ড নামৰ মানে কাব্যগ্ৰন্থৰ কাৰণে ৱেষ্টলেণ্ডত তেওঁ গোটেই পৃথিৱীখন মানে এটা অৱক্ষয় মানে এটা মানে পৃথিৱীখন অৱক্ষয় হৈছে গেলি গৈছে পচি গৈছে সেই পৃথিৱীখন মানুহৰ মাজত দাঙি ধৰিছে কিন্তু শেষত তেওঁ ক'ত আশ্ৰয় লৈছে ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতাত তেওঁ আশ্ৰয় লৈছে যে দত্ত দয়াবন দয়াতে তাতে আমাৰ শান্তি লুকাই আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি গোটেই পৃথিৱীখন জয় কৰিব গ'লে নহ'ব কিন্তু আমি নিজকে জয় কৰিব লাগিব আমি নিজৰ বিষয়ে আমি সজাগ হ'ব লাগিব সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি নিজকে জয় কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিটো উইল পাৱাৰ বুলি কয় আনামৰিয়া বড়ো আমি সেইটো কথা কিমান দূৰ আপোনালোকে NGO সেইটো যোগাব পাৰে ধৰক যে ড্ৰাগ এডিক্ট পালোঁ হৈ গ'ল সমস্যা আমি বুজিলোঁ কেনেকৈ সেই ড্ৰাগ এডিক্ট হ'ল আচল সমস্যা হৈছে তেওঁক কেনেকৈ আমি তেওঁক পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ বা সেই পৰিয়ালটোক আমি সকাহ দিব পাৰোঁ পৰিয়াল নহয় গোটেই ছ'চাইটি সমাজখনকে আমি এজ এ হোল গোটেই ছ'চাইটি ইনভলভ হৈ থাকে এতিয়া NGOৰ এটা ডাঙৰ আটাইতকৈ ৰোলটো হৈছে আপোনালোকে ৰিফৰ্মৰ কামটো কৰে গতিকে কেনেদৰেনো আনিব পাৰে আমি আৰু কিমান দূৰ আপোনালোক সফল হয় কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কিবা আছে নেকি বাৰু পাৰ্চেণ্টেজ তেনেকৈ ক'ব গ'লেতো এতিয়ালৈ একো ওলোৱা নাই বাট ক'ব গ'লে মেইন কি হৈছে আমাৰ আগে এইটো ক'লোঁ কি ট্ৰিটমেণ্টটো কি হয় ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্টটো আমাৰ হৈছে আপোনাৰ নৰ্মেলি আহে তাৰপিছত তেখেতৰ হিষ্ট্ৰী লয় তাৰপিছত তেখেতক ডিটক্স কৰাই মেডিকেশ্যন থাকে নেকি তাত মেডিকেশ্যন থাকে ডিটক্স কৰাই সিহঁতক ডিটক্স কৰাই কিনে সিহঁতক ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে পঠায় ৰিহেবিলিটেশ্যন মানে এইটো নহয় যে বেলেগ এটা ঘৰত জাষ্ট থাকিব লাগে সিহঁতক আমাৰ প্ৰপাৰ কাউন্সিলাৰ্ছ থাকে চাইক্ৰেটিষ্ট থাকে সিহঁতে কাউন্সিলিং দিয়ে ডিফাৰেণ্ট থেৰাপিজ ইউজ কৰে চ' ডি এডিকশ্যন যোনবোৰ মানে ছাবষ্টেঞ্চ ইউজ ডিছঅৰ্ডাৰ যিহেতু আমি কওঁ সেইটো টাৰ্মটো ইউজ কৰোঁ ছাবষ্টেঞ্চ ইউজ ডিছঅৰ্ডাৰ সিহঁতে থ্ৰুৱেদি গৈছে চ' সিহঁতক আমি কাউন্সিলিং দিওঁ মেইনলি CBT সেইটো হৈছে কগনিটিভ বিহেভিয়াৰ থেৰাপি আৰু এটা হৈছে বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ থেৰাপি চ' আমি সেইকেইটা থেৰাপি ইউজ কৰি কিনে আমি সিহঁতক কাউন্সিলিং দিওঁ আৰু কাউন্সিলিং আমি 3 প্ৰকাৰৰ দিওঁ এটা হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল কাউন্সিলিং ফেচ টু ফেচ এজন মানুহৰ লগত কৰোঁ এটা হৈছে গ্ৰুপ কাউন্সিলিং যেতিয়া গ্ৰুপত একেলগতে বহাই লৈ সিহঁতে এইটো আহি গৈছে অকল মই এইটো ৰোগেদি ভোগা নাই মোৰ লগত বহুতকেইটা মানুহ আছে সেইটো কৰোঁ আৰু এটা আছে ফেমিলি কাউন্সিলিং য'ত আমি ফেমিলিবোৰক বুজাওঁ কি যে আপোনালোকে সিহঁতক যদি ফেমিলিয়ে যদি সহায়টো নিদিয়ে একবাৰ সিহঁতে ৰিকভাৰ হোৱাৰ পিছত সেই মানুহজন আকৌ ৰিলেপ্সৰ চান্সেছ বহুত থাকে তাৰ উপৰি আমি NGOs আৰু এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে এইটো হৈছে আৰ্লি প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি লাইফ স্কিল ট্ৰেইনিংছ দিওঁ চ' তেতিয়া আমি কি কৰোঁ ফেমিলিক কেনেকৈ এংগেজ কৰিম আমাৰতো ষ্টাফে যায় কিনে সিহঁতৰ ডিফাৰেণ্ট লাইফ স্কিল ট্ৰেইনিং যেনেকৈ উঠা বহা বেছি সৰুতে খেলা উঠা বহা গেমটো বা ধৰি লওক পানী পাৰ গেমটো সেইবোৰ স্পেচিফিক মানে ছিগনিফিকেঞ্চ আছে যেনেকৈ লিচনিং স্কিলছ বঢ়ায় ভাবা স্কিলছ বঢ়ায় ডিচিশ্যন মেকিং সেইবোৰ চব যেতিয়া কৰে থাকে আমি সিহঁতক ফ'কাছ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰোঁ উইথ দ্য পেৰেণ্টছ চ' ডেট পেৰেণ্টছেও সতৰ্ক হৈ থাকে কি হৈ থাকে এণ্ড উই টেক দ্য টপিকছ ৰিলেটেড টু ড্ৰাগছ বা নহ'লে আমি সেইটো এৰিয়াতে ছাপ'জ মানে সেই প্ৰজেক্টটোত কি হয় আমি স্পেচিফিক এৰিয়া এটা চিলেক্ট কৰিব লাগে ছাপ'জ ধৰি লওক আমাৰ এটা চানমাৰী এৰিয়াটো আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ তাত এটা গ্ৰুপ বনালোঁ তাইৰ লিডাৰটো হৈছে পিয়াৰ এডুকেটৰ বাকীখিনি হৈছে পিয়ৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ চ' সিহঁতক আমি লাইফ স্কিল ট্ৰেইনিং দিওঁ সিহঁতক গাৰ্জেনছখিনি প্লাছ কমিউনিটিটো যিমানখিনি মানুহ গোটাই কিনে ফ'কাছ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰোঁ এটা টপিক লৈ চ' ডেট চবে নিজৰ ভিউ পইণ্টছটোও দিয়ে পেৰেণ্টছেও নিজৰ ভিউ পইণ্টছ দিয়ে আমিও আমাৰ ভিউ পইণ্টছ দিওঁ তো সিহঁতক আমাৰ কুৱেশ্যন এটা দি থৈ আপোনালোকে ভাবক কি কৰা যায় চ' ডেট পেৰেণ্টছেও সতৰ্ক হৈ থাকে এতিয়া এই ৰিহেবিলিটেশ্যন যিটো প্ৰচেছ ধৰক এইটো কিমান দীঘলীয়া হয় কিমান মাহৰ নিয়মমতে একচুৱেলি 3 months হ'ব লাগে চ' 3 months কাৰণে তেখেতক ৰিহেবিলিটেশ্যন দিলে ঠিকে থাকে বাট কিছুমান প্ৰাইভেট ৰিহেবছত 6 months ৰাখে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনবোৰ ৰিহেব থাকে 1 month মিনিমাম থাকিব লাগে মেক্সিমাম যিমান মান্থছ থাকে
বাট 1 month থাকিবই লাগে হয় এতিয়া এই যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট ৰিহেব আছে বা ধৰক অন্যান্য ৰিহেব প্ৰাইভেট ৰিহেবো আছে কিছু সংখ্যক এইবিলাক কেনেদৰে মনিটৰিং কৰে কোনে কৰে NCB ইজ ডুইং ডেট অৰ হু ইজ ডুইং মই এটা কৈছো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিহেবছৰ SLCA কৰে regarding the rehabilitation, as I would like to explain, Government of India, with the help of all the state, we have got the 3-pronged strategy to tackle the drug problem. Okay. ड्रग समस्या का समाधान के लिए 3 steps लिए जा रहे हैं. Number 1, known as the supply reduction work. In supply reduction, there is a drug law enforcement agencies, state police, and there are the other central agencies, including the central armed police forces. They are working for the supply reduction. Like since every activity of the drug is crime, as he has explained. So we go for nabbing the traffickers, peddlers, suppliers, receivers, and prosecute them. In addition, we are also going for the coordination with our own agencies, intelligence sharing, awareness, and competency building, like the training and all. Then there is a second option that is known as the demand reduction. A second strategy is known as the demand reduction, in which all the NGOs, including the police and drug law enforcement agencies, are also going for the awareness. But the prime responsibility is the Department of the Social Welfare and Ministry of Social Justice and Empowerment. But the Ministry of Home and State Department of the Home all are working on the awareness side also, as we are here. And we are organizing the Nasi Se Azadi Ka Pakwada. Then there are the problems comes that once the person is addict and he is affected by the drug, now he need to be going for we have to go for the rehabilitation. Yes. That is known as the harm reduction. For harm reduction, there is the Ministry of Health and Family Welfare, there is a the Department of Health in the state, and they all are working for this side, like they're going for the rehabilitation center, going for the psychiatric wards, or going for the drug medication and all. So in that area, especially this is the Department of Health and Social Welfare is working. One more thing I would like to add, which you wanted to know that what type of the drugs are available in the market. Yes. If you will see the drug, we classify the drug in 3 types. One is regarding the origin of the drugs, and second is its effect on the body. If you will go on the origin of the drugs, there are the 3 families. One is the pure natural drugs, like the plant-based drugs. As you can say that the ganja, that is the cannabis you can call, opium, and there is the coca. The pure plant-based drugs. And after that, second is known as the semi-synthetic, means raw materials taken from the plant, and now it is chemically synthesized, and new product has been formed. For example, if you take the opium, it is synthesized with the stick anhydride, it is converted into the morphine, and from morphine to the heroin. Similarly, coca plant is converted into the with the various chemicals and converted into the cocaine. Yes. So now it is the semi-synthetic drug. Raw material is the plant-based drug, but product is the chemical drugs. And third is the pure synthetic drugs. Means this is now prepared in the lab only. Raw material is also chemical and product is also chemical. Problem now in the society is these drugs are most dangerous because it has got all ill effects only. So Narcotics Control Bureau, and with the help of the international body INCB, we all are banning the various type of the drugs. Normally known as if you see the name of the act which goes against this activity, known as the Narcotic Drug and Psychiatric Substances. So these chemical substances are normally known as the psychiatric substances. As our additional DCP was telling about actually the medicines are also known as the drug, but they are the positive drugs you can call for the medication. But there are certain drugs which are known as the prescription drugs, but many times people misuse them.
For example, if you take the codeine based cough syrups, they are basically a cough treatment chemicals. Yes. But what the people do, they sometimes take the dose is increased, like they are taking the whole bottle Whole bottle at one go. at one go. Yeah. Similarly, if you say the nitrozepam, diazepam, tramadol and all, sometimes some painkillers are there, and some psychiatric medicines are there for which is used for the medication. But these people, because with the help of some what you call peer pressure and all, they are adventurously taking more numbers at a time. For example, if they are taking tramadol 10 tablets at a time, nitrozepam 10 tablets at a time, like that. So this has got the bad effect on the body. So this can be called the type of the drugs, especially from the side of origin. Okay. Second, from the side of effects, we can have these are also 3 types. One is the known as the sedative drugs, enhancement, performance enhancer you can call, and third one you can call the hallucination drugs. Okay. And it has got the various effect. Like the sedative drugs means you take the drug and you go and sleep. And It's a different world. different word. And performance enhancer means the people have got that feeling you will take the medicine for a Stimulates. small period of the time, you will feel little more energy and all. After that again you will go and have another word. Third, the hallucination means you will take the drug and it has got another word, like what you are thinking, you are seeing that type of the. It is one of considered as the most dangerous drugs. But out of these 3 types of drugs, you will find the sedative drugs are the most commonly used. So these are the 3. I would just We are running out of time. আমি এতিয়া সামৰিব লাগিব, ঘড়ীয়ে ইংগিত দিছে, গতিকে আৰু বেছি সময় নাই। আমি চবৰে পৰা ফাইনেল ৰিমাৰ্কছ এটা লৈ আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আৰু শেষত আমি গানেৰে সামৰিম। গতিকে এটা গীত শুনাই আমি অনুষ্ঠান বিদায় ল'ম। আমি ফাইনেল ৰিমাৰ্ক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। অনামৰিয়া বৰুৱাৰ পৰা কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে, চমুকৈ আমি সকলোৱে শেষ কৰিম আজিৰ মই অনুষ্ঠান। জাষ্ট লাষ্টলি এটা বছৰ যোনটো আপুনি মনিটৰিঙৰ বস্তু সুধিছিলে, চ' ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কি হয়, যোনটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এম্পাৱাৰমেণ্ট আছে, সিহঁতৰ চিষ্টাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে NISD। চ' মিনিষ্ট্ৰী ছাইডৰ পৰা PMUs থাকে, আৰু মিনিষ্ট্ৰীয়ে কি কৰিছে, যোনবোৰ ষ্টেট লেভেল কোঅৰ্ডিনেটিং এজেঞ্চি থাকে অফ ইচ ষ্টেট, কিছুমান ষ্টেটৰ দুটা ষ্টেটৰ থাকে, যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ মেঘালয় আছে, সেনেকৈ কিছুমান ত্ৰিপুৰা আছে, অৰুণাচল আছে, নাগালেণ্ড আছে, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ছেক্টৰত কৈছোঁ মই। চ' SLCA বোৰে যিমান গভমেণ্ট ফাণ্ডেড ৰিহেবছ থাকে, আমাৰ সেইটো দায়িত্ব আছে কি যে আমি সিহঁতক মনিটৰ কৰিব পাৰোঁ। বাট প্ৰাইভেট ৰিহেবছক উই ডোণ্ট হেভ দ্য অথৰিটি। চ' প্ৰাইভেট ৰিহেবছৰ কাৰণে সিহঁতসকল আছে। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ৰিহেববিলাক কমপ্লিটলি ফ্ৰী নে তাত কিবা অকণ তাতে ফ্ৰী হয়, পুৰা কমপ্লিটলি ফ্ৰী। ফৰ কিবা এক্সট্ৰা কৰিকুলাৰ যদি কিবা এটা কৰে তেতিয়া অলপমান চাৰ্জ কৰিব, বাট নট মোৰ দেন বেছি, মানে একদম নোৱাৰে আৰু। নোমাল মহাতে ডাঙৰ আছিলে, ফাইনেল আপুনি কি ক'ব, শেষত কি ক'ব? ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতা, এইটো কাৰণে এতিয়া আমি আৰক্ষী হিচাপে আমাৰ ৰোলটো বহুত পিছত আহে। প্ৰথম হ'ল পৰিয়ালৰ লোকৰ বা অভিভাৱকসকলৰ পেৰেণ্টিং, বা তাৰপিছত আহিব স্কুলৰ বা কলেজৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, তেওঁলোকৰ শিক্ষা, তাৰপাছত সমাজৰ যিসকল নেতৃস্থানীয় লোক আছে বা যি দল সংগঠন, যিসকলে সামাজিক সংগঠন, যিবিলাকে ছ'চাইটেল যিবিলাক কিছুমান কামৰ কাৰণে দায়িত্ব পালন কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ইয়াত ৰোল আছে বা তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য আছে। আৰু যেতিয়া ঘটনাটো সংগঠিত হৈ যায়, বেয়া হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ আৰক্ষীৰ ৰোল আহে। গতিকে মই প্ৰথমে কওঁ যে এই পৰ্যায়টো যিহেতুকে আৰক্ষীলৈ আহিছে, তাৰ আগতে যদি আমি 3টা ষ্টেজত বা 3টা পৰিক্ৰমাত যদি আমি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, তাত আৰক্ষীও সহায় কৰিব, এইটো নহয়, আৰক্ষীও তাত সহায় হাত আগবঢ়াব। এই ভাল পেৰেণ্টিং, দ্বিতীয়তে স্কুল কলেজতো ইয়াৰ যিটো আমাৰ তাই এইটো কথা কৈছে যে স্কুল কলেজতো ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়সমূহ পঢ়োৱা, তাৰ পাছতে সামাজিক সংগঠনসমূহৰ যিটো ৰোল আছে সেইটো, তাৰ পাছত আমি আৰক্ষী আমিতো সদায় সচেষ্ট হৈ আহিছোঁ এই বিষয়ত। আমি যিধৰণে মানৱীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা যিধৰণে আমি সহযোগিতা কৰাব লাগে, অসম আৰক্ষী তাৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ। হুছেইন ডাঙৰীয়া শেষত কি ক'ব? হয়, মই এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ আলোচনা কৰা হৈছে। মই খালি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম পুলিচে এটা মোবাইল এপ এটা ইনষ্টল কৰিছে, সেইটো আমাৰ
প্লে ষ্ট'ৰত পোৱা যাব, গুগল প্লে ষ্ট'ৰ গুগল প্লে ষ্ট'ৰত সেইটো ড্ৰাগ ফ্ৰী আছাম বুলি আছে। গতিকে আমি এই মোবাইল এপটোৰ সহায় লৈ পেলাই আমি এই ইনফৰমেশ্যনখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি এনেকুৱা কিবা খবৰ থাকে আমাক এই মোবাইল এপত যদি আমাক খবৰ দিয়ে, যিজনে খবৰ দিব তেওঁৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমাক ৰাইজে সহায় কৰিব পাৰে। হয়, শ্ৰোতাই নিশ্চয় শুনিছে যে ড্ৰাগ ফ্ৰী আছাম বুলি গুগল প্লে এপত গৈ সেই এপটো যদি ডাউনলোড কৰে তাত আপোনালোকে খবৰ কিবা থাকিলে দিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যি পৰিচয় সেই গোপনীয়ভাৱে ৰখা হ'ব। তুলিকা মৰাং ডাঙৰীয়ানী, ঘৰত কি ক'ব? আপোনালোকৰ হেল্পলাইন আছে নিশ্চয়, হেল্পলাইনৰ কথা। এনচিবিৰ নিজৰ হেল্পলাইন নাই, হয়, কিন্তু মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানে আমি ড্ৰাগ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া কৰিবলৈ যাবলৈ হ'লে আমি অকলে আগবাঢ়ি পেলাই কোনো একো কাম কৰিব নোৱাৰে, চবেই মিলিজুলিয়ে কৰিব লাগিব। কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় reluctance from parents to talk about drugs, reluctance from school and college authorities to conduct an awareness program. যেতিয়া আমি এপ্ৰ'চ কৰোঁ, ইয়াতো কয় এক্সাম চলি আছে বা ক্লাছ মিছ কৰাই পেলাই কৰিব নোৱাৰোঁ, বাট আনটিল এণ্ড আনলেছ উই ৰিচ আউট টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ আমি একো হেৰি কৰিব নোৱাৰিম। চ' মোৰ এইটোৱে এপেল থাকিব যে চবেই মিলিজুলিয়ে যিহেতু কৰিব পাৰোঁ, গতিকে ৰিলাক্টেঞ্চটো পৰা অলপ ওলাই আহি পেলাই পেৰেণ্টছে যেনে সেইটো কথা পাতিব নিবিচাৰে, কোনোবা যদি থাকেও ঘৰত এবিউজ কৰা, খোলাকে আহিব নিবিচাৰে, মুকলিভাৱে ওলাই আহি পেলাই কথাখিনি ডিছকাছ কৰিলেহে হেৰি হ'ব। তো মানে সেইটো মই বিচাৰোঁ যে চবেই একেলগে ওলাই আহি পেলাই স্কুল কলেজক যদি এপ্ৰ'চ কৰা হয়, পুলিচ ছাইডৰ পৰা হওক বা আমাৰ ছাইডৰ পৰা হওক, যাতে কোঅপাৰেশ্যনটো পাওঁ। फाइनली राकेश चंद्र शुक्ला, Exactly, it's not जी आप क्या कहेंगे? जो स्टिग्मा इन्होंने बोला तुलिका मोरांग जी ने, वो स्टिग्मा अभी भी है, कहीं ना कहीं है, तो कैसे किया जाए? फाइनल कमेंट आप हमसे। देखिए, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसमें एक जो कॉमन बात निकल के आई वो ये थी कि सारी एजेंसीज मिल करके एक नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त आसाम के लिए काम कर रही हैं जी, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पेरेंट्स की है, क्योंकि पूरे समाज जो परिवार है वो समाज का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है और परिवार से ही समाज बनता है। तो यहाँ मिल करके हम सारे लोग पेरेंट्स से यही अपील करते हैं कि वो एक छोटी सी अपील है कि एक अपने परिवार को ड्रग फ्री बनाए। We should take a pledge to make our family drug free. That is a small target but achievable. It can be achieved. यदि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान दें, उनके साथ मित्रवत फ्रेंडली रिलेशन रखें, उनकी एक्टिविटी और उनके फ्रेंड्स पे ध्यान रखें, तो ये छोटा सा टारगेट जरूर पूरा किया जा सकता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि नशा मुक्त ड्रग फ्री आसाम का ऐप है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नशा मुक्त भारत का एक ऐप है, 1446 एक हेल्पलाइन है, और इसके अतिरिक्त एनसीबी, सीआईडी, पुलिस, वेरियस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एनजीओ के वेरियस नंबर्स अवेलेबल हैं। एनसीबी का हेल्प का अपना नंबर अवेलेबल है। हम वी आर ऑलवेज ओपन टू हेल्प एवरीवन इंक्लूडिंग द मेक द ड्रग फ्री भारत एंड ड्रग फ्री आसाम। आपका जो कहना था कि जो लोगों के लिए जो इशू है कि अपने बच्चों से नहीं बात कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन जो purposeful talk जिसे कहते हैं, that is more important. Their activity has to be monitored, their action has to be monitored, and we have to go for the positive actions. What is good and what is bad for समाज को जो है कि ड्रग्स फ्री बनाने से पहले अपना परिवार को बहुत बढ़िया शुक्ला जी ने बहुत बढ़िया बोला, और उन्हें टिप्स भी दिया है कि पूरे समाज को एक साथ शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन अपने घर को तो कर ही सकते हैं कि घर को अगर निशामुक्त रखे, আমি যদি নিজৰ পৰিয়ালটোক নিচামুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আমি এখন নিচামুক্ত সমাজ, নিচামুক্ত অসম আৰু নিচামুক্ত ভাৰত আমি গঢ়িব পাৰিম, যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য, আমাৰ সকলোৰে উদ্দেশ্য। তাৰ বাবে আমি আজি অনুষ্ঠান লগতে অন্যান্য এজেঞ্চিসমূহেও এই অনুষ্ঠান কৰি আছে চৰকাৰৰ লগতে। গতিকে আজি আমি ইয়াতে সামৰিব লাগিব। এটি সুন্দৰ গীতেৰে মই সীমান্ত বৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু বিদায় লোৱাৰ আগতে ৰাকেশ চন্দ্ৰ শুক্লাজী আমি পুনৰবাৰ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰ' গুৱাহাটী জ'নেল ইউনিটৰ তেখেত জ'নেল ডাইৰেক্টৰ আমাৰ ইয়াত আহিলে, সময় দিলে। So thank you so much, sir, for coming here.
আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ নোমল মাহাতে ডাঙৰীয়াক তেখেত অসম পুলিচৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এজন বিষয়া গতিকে আহি বিভিন্ন কথা ইয়াত জনালে আমাক ক'লে কেনেদৰেনো তেখেতসকলে কাম কৰি আছে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ চায়েদ আব্দুছ সামাদ হুছেইন ডাঙৰীয়াক বিভিন্ন কথা তেখেতে ক'লে আৰু পুলিচৰ কৰণীয় লগতে ৰাইজৰ কি কৰণীয় পৰিয়ালৰ কি কৰণীয় সেই বিষয়ে ক'লে তুলিকা মৰাং ডাঙৰীয়ানীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেত নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰ' গুৱাহাটী জ'নেল ইউনিটৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট তথ্য ভয়ানক কিন্তু আমি সকলোৱে জানিবলগীয়া তথ্য তেখেতে আগবঢ়াইছে গতিকে তাৰ বাবে ধন্যবাদ লগতে আমি মিছ আনামৰিয়া বৰুৱাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেনেদৰেনো এনজিঅ'ই কাম কৰি আছে কেনেদৰেনো পেৰেণ্টছক তেখেতক সহায় কৰিছে ষ্টুডেণ্টক কিদৰে সহায় কৰিছে যদি কিবা থাকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে গতিকে এইখিনিতে আজি অনুষ্ঠান সামৰি মই হিমান্ত বাৰ্মাই বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ